بانی پی ٹی آئی کی 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست، لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا ریمانڈ کل عدم قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کا نوٹیفیکیشن بھی کل عدم۔ عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ کیس پر سماعت جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس انوار الحق نے کی۔ بنو واقع پر وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی اجلاس جاری، کور کمانڈر، چیف سیکرٹری سمیت دیگر حکام کی شرکت۔ بنو جرگہ کے 5 مشران بھی شامل۔ وزیراعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے بنو امن جرگے کے تمام مطالبات مان لیے۔ اجلاس سے قبل میڈیا سے گفتگو میں علی امین گنڈاپور نے کہا، عزم استحکام آپریشن نہیں بلکہ حکمت عملی ہے۔ سرچ آپریشن پولیس اور سی ٹی ڈی کرے گی، ضرورت پڑنے پر سیکیورٹی فورسز کی مدد لی جائے گی، غیر سرکاری مسلح افراد کے خلاف پولیس کارروائی کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات، خیبر پختونخوا کے مختلف مسائل پر تبادلہ خیال۔ میڈیا سے گفتگو میں فیصل کریم کنڈی نے کہا، خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے، صوبے کے عوام کے مسائل پر سیاست نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم نے مسائل کی حل کی یقین دہانی کرائی۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کے عدالتی حکم نامے پر عمل درآمد کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس جاری۔ الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق رپورٹ پیش کرے گی۔ قانونی ٹیم فیصلے پر قانونی ابہام سے متعلق بریفنگ بھی دے گی۔ الیکشن کمیشن 77 مخصوص نشستوں پر ارکان کو ڈی نوٹیفائی کرنے سے متعلق فیصلہ کرے گا۔ عمل درآمد میں قانونی ابہام پر سپریم کورٹ سے رجوع کا فیصلہ ہوگا۔ پی کے ایکٹ کے تحت مقدمہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ایف آئی اے کی درخواست پر سماعت، رؤوف حسن کا مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ عدالت نے رؤوف حسن سمیت شریک 9 ملزمان کا مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ تحریری حکم نامہ جاری۔ دوسری جانب توہین الیکشن کمیشن کیس، فواد چودھری کے خلاف جیل ٹرائل کل عدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کی درخواست منظور کر لی۔ پی ٹی آئی آفس سیل کرنے کا میونسپل کارپوریشن کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی عمر ایوب نے عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ دوسری جانب اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضلع انتظامیہ کو نوٹس جاری کر کے کل تک جواب طلب کر لیا۔ مہنگائی، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سمیت پارٹی ارکان کی گرفتاری۔ تحریک انصاف نے کل ملک گیر احتجاج کی کال دے دی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پاکستانیوں سے احتجاج میں بھرپور شرکت کی اپیل۔ ویڈیو پیغام میں کہا، ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں، پاکستان کے مسائل کا حل صاف اور شفاف انتخابات ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ایک بار پھر وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھنے سے ہی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کی سوچ جمہوری نہیں، آمرانہ اور فسادی ہے، رہنما مسلم لیگ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں۔ اپوزیشن کو پھانسی لگانے کے مطالبے پر بانی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہوئی۔ پی ٹی آئی حکومت میں شہباز شریف اور بلاول کے ساتھ چلنے کی پیشکش مسترد کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا وہ سب کو جیل میں ڈال دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی مقابلے کے بجائے استعفیٰ دے کر دوڑ بھاگ گئے۔ رانا ثناء اللہ کی اوورسیز پاکستانیوں سے ڈیجیٹل دہشت گردی سے نمٹنے میں مدد کی اپیل۔ سیاست اور دہشت گردی میں فرق ہے، جیل میں بیٹھا شخص ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی ایک بار پھر پی ٹی آئی پر وار کہا، 2018 میں پورے پاکستان میں عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، ایک مصنوعی شخص کو لیڈر بنا کر پیش کیا گیا۔ ہم فارم 47-45 کے چکر میں اقتدار میں نہیں آتے۔ پیپلز پارٹی قیادت نے بہت کٹھن حالات دیکھے ہیں، ملک سے بھاگنے والے نہیں، ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔
सियासी सूरत-ए-हाल तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही है। उनके हर फैसले का फायदा बानी पीटीआई को होता है। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद की गुफ्तगू, कहा पीटीआई पर पाबंदी लगाने से कुछ नहीं होगा, ये जो कदम भी उठाते हैं उनको ही नुकसान पहुंचता है। तमाम हरबों के बावजूद अवाम ने पीटीआई को वोट दिया। अवाम बहुत तंग है, बिजली के बिल जहर कातिल की तरह लड़ गए। हुकूमत खुद अवाम को सड़कों पर आने पर मजबूर कर रही है। अगस्त तक मुल्क की सियासत के मुस्तकबिल के नए फैसले होंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। एक जमात के कारकुनान ने सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाया हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की एक बार फिर पीटीआई पर तनकीद, कहा क्या अदालतों से सिर्फ तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलेगा, हमें इंसाफ कौन देगा। पीटीआई की 2 खवातीन नई नई हीरोइनें बनी हैं। दूसरी जानिब अज़मा बुखारी की सोशल मीडिया वीडियो पर कार्रवाई की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने अज़मा बुखारी को FIA से रजू करने का हुक्म दे दिया। भारी टैक्स और विफाकी अखराजात, बजट अहदाफ हासिल हो पाएंगे या नहीं। इक़्तिदार के ऐवानों में मिनी बजट की बाज़गश्त शुरू हो गई। राय के मुताबिक IMF ने अहदाफ हर सूरत पूरे करने का कह दिया। 37 माह में औसतन 3% महसूलाती इजाफे पर ही पैकेज जारी रह सकता है। सरकारी हल्के हदफ बढ़ाने की इस शर्त पर सबसे ज़्यादा परेशान हैं। इस्लाहाती एजेंडे के 3 अहदाफ सबसे मुश्किल करार दिए जा रहे हैं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की जिम्मेदारी से निकलने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार खत्म करने की हिदायत कर दी। मुसद्दिक मलिक की ज़ेर सदारत आज होने वाले इजलास में पेट्रोलियम कीमतों के तयन का फैसला होगा। चेयरमैन ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने पर ब्रीफिंग देंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार मिला तो कीमतों में रोजाना तब्दीलियां हुआ करेंगी। IPPs मुआहिदों से मुतालिक पेशरफ सेनेट कायमा कमेटी पावर ने वजारत तवानाई से रिकॉर्ड तलब कर लिया। 1992 से अब तक तमाम IPPs मुआहिदों की असल दस्तावेज़ात तलब। तमाम IPPs के निर्खों का दीगर तरक्की पजीर ममालिक के पावर प्लांट से मुवाजना भी मांग लिया गया। दीगर ममालिक IPPs से किस रेट पर बिजली खरीद रहे हैं, तफसीलात फराहम की जाएँ। चेयरमैन कायमा कमेटी की वजारत तवानाई को हिदायत। IPPs के सरमायाकारों और मालिकान की तफसीलात भी फराहम करने की हिदायत। मुल्क में बिजली की तलब और पैदावार का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब किया। सरकारी डिस्कोस के सार्फिन के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी होने की तैयारी। 1 माह के लिए फी यूनिट कीमत ₹2.63 तक इजाफे का इम्कान। CPPA ने दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। दूसरी जानिब शहर कायद के बासियों को बिजली का हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली फी यूनिट ₹5.45 महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा दी। मेरे घर का बिल आया इस बार 10,500 रुपया। पहले बिल आता था 3500 या 40,000 रुपया। दुकान का बिल आया इस बार 10,000 रुपया। अब 800-900 रुपया रोज़ का बचता है। इसके अंदर हम बिजली के बिल भरें या घर चलाएं। इस हुकूमत ने हमें इतने ज़्यादा बिल भेजे हैं, हमारी ये 100 से ज़्यादा बिल भेज रहे हैं। 700 रुपये के हम मजदूर हैं, आटा ऊपर से नहीं दे रहे हैं, ये शार्ट कर दिया है। इसका क्या करें हम? ऐसी हुकूमत का क्या करना हमने? हमको माल नहीं मिल रहे, लिहाजा इस वजह से मुर्गी की रेट बढ़ गई। अगर मुर्गी कोयटा आना बंद हो गया, ये तो 2-3 दिन का स्टॉक पड़ा था जुड़ीदारों के पास, उन्होंने सप्लाई कर दिया, लिहाजा आगे स्टॉक नहीं है। बिजली के बिलों और हालिया बजट के आफ्टर शॉक्स जारी। मुल्क भर में ना थमने वाला महंगाई का तूफान। आम शहरियों समेत छोटे बड़े ताजिर भी परेशान। कोयटा में मुर्गी की कीमत की ऊंची उड़ान। 2 रोज़ में 200 रुपये इजाफा। फी किलो गोश्त की कीमत 700 रुपये तक जा पहुंची। दूसरी जानिब सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन की हड़ताल 13वें रोज़ भी जारी। विद होल्डिंग टैक्स और पॉइंट ऑफ सेल्स के खिलाफ एहतजाज। रिटेलर्स के कारोबार बंद। दिहाड़ीदार तबके का कारोबार ठप हो गया।
पंजाब के अवाम को रमज़ान पैकेज उनकी दहलीज तक पहुंचाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, रमज़ान पैकेज मुहिम के दौरान पंजाब में ज़रूरतमंदों का डाटा इकट्ठा किया। डाटा इकट्ठा करने से रमज़ान पैकेज के असल हकदारों का पता चला। BISP के डाटा को भी अपडेट करने की ज़रूरत है। किसानों का दुरुस्त डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। चाहती हूँ टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया ना हो। अपना घर स्कीम शुरू करने जा रहे हैं। सोलर प्रोजेक्ट दोबारा लॉन्च कर रहे हैं। सूबे में सयाहत को फ़रोग़ देना चाहता हूँ। सयाहत के लिए एक बेहतरीन माहौल पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की 7वीं प्रोबेशन सिविल सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम की 31 रुकनी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए सयाहत को बेहतर करना चाहती है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस हुकूमत की तरजीहात में तब्दीली हुई। हमारे तरक्याती काम में मौसमियाती तब्दीलियों के हिसाब से बन रहे हैं।